السلام عليكم سينيور 2. معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانت بتشوف قناة بيولوجي وذ أسماء. حل معاك موديل اكزام 3 المعاصر 2021. موديل اكزام 1 و 2 والأسئلة المقالية ممكن تشوفها من البلاي ليست أو قائمة التشغيل الخاصة بالامتحانات سينيور 2 2021 في القناة. أما لو جزء مش مفهوم من المنهج ممكن تشوفه من قائمة التشغيل الخاصة بالشرح. تعالوا نقرأ مع بعض أول سؤال. The opposite figure illustrates a diagrammatic section in the stem of a dicot plant in which the following tissues does sugar transfer. تعلمت ان الشوجر او الاورجانيك substance اللي made by photosynthesis process pass through phloem. وفين الفلويم في الاستراكشر ده؟ الفلويم بيكون في البندل externally من الخارج، يعني ده شكل البندل وده مكان الفلويم، بيكون in the external part في الشكل الخارجي من البندل. يعني هقول هنا بالظبط انه structure B. بيسأل هنا blood that is carried by arterioles inside the lung. انت اتعلمت ان الارتريولز in lung coming بتيجي او بتنشأ من طبعا البلموناري artery، والبلموناري artery ده الارتري الوحيد carrying deoxygenated blood او blood containing carbon dioxide. اللي coming او originate بينشأ من ال right ventricle. يعني هنقول ان وبالتالي الارتريولز دي containing بتحتوي على carbon dioxide percentage of carbon dioxide more than oxygen. arterioles بتيجي من البلموناري artery، والبلموناري artery بينشأ من ال right ventricle، والمنطقة دي كلها انت عارف انها the number of removed electrons from one molecule of glucose which contribute by their transfer from a higher energy level to a lower energy level in the electron transport. اللي بيحصل in electron transport in the hydrogen molecule carried by NAD and FAD بيتفصل، بعدين بيحصل له splitting، بينقسم ل 2 protons and 2 electrons. الالكترونز اللي بتتنقل من energy level to lower، من مستوى طاقة لمستوى طاقة أقل، وبالتالي energy released and stored تتخزن في ATP molecules. يعني الهيدروجين molecule الواحد producing 2 electrons. بيطلب مني أحسب number of electrons للجلوكوز molecule اللي شارك في الالكترون ترانسبورت. عشان أحسب number of electrons دي لازم أعرف عندي كام NAD molecule and FAD molecule during oxidation 1 glucose molecule. تعالوا نحسبها مع بعض. مثلا في الجلايكوليسيس بنشوف during أو after glycolysis ده producing 2 NAD each، يعني في هنا 2 NAD each produced after glycolysis، وهنا كمان في 2 NAD each. أما في Krebs cycle بتشوف 1 2 and 3 NAD each، بس أنا هعمل times 2 لأن أنت عارف إن Krebs cycle repeats 2 times during oxidation 1 glucose molecule، بتتكرر مرتين لما بنعمل oxidation ل 1 glucose molecule، يعني producing 6 NAD each. يعني عدد ال NAD each 2 plus 6 plus 2 يعني عندنا 10 NAD each. طيب بالنسبة لفاد H2 عندك هنا في ال Krebs cycle 1 Krebs cycle producing 1 fad H2، لكن Krebs cycle repeats twice فأنا هقول 2 fad H2. طيب طبعا كل NAD H carrying 2 hydrogen molecule. hydrogen molecule طبعا carrying 2 electrons، يعني هنا المفروض الهيدروجين molecule carrying 2 electrons، يعني number of electrons هنا هيكون 20. طيب والفاد H2 كمان carrying 1 hydrogen molecule يعني 2 electrons، وأنا عندي 2 فاد H2 يعني 4 electrons، يعني number of electrons هيكون 24 electrons.
some patients who have digestion complications يعني مشاكل في الهضم as بيعانوا مثلا من gastroesophageal reflux دي معناها ارتجاع مريء which causes severe inflammation التهاب in the esophagus. This is due to a disturbance a drop in the part. تعالوا نفهم. انت عارف ان في الستامك بيحصل digestion للبروتين وده by the help of gastric juice that containing HCl. HCl اللي secreted بيخرج من ال wall of stomach. During digestion وقت الهضم في عندنا muscle عضلة هنا اسمها cardiac sphincter لازم تقفل وعضلة تانية اسمها pyloric sphincter لازم تقفل هي كمان بعدين يقفلوا العضلتين ويحصل digestion أو hydrolysis طبعا ده في وجود HCl أحيانا يحصل disturbance اضطراب in cardiac sphincter في العضلة دي ويحصل تسريب لل HCl الحامض اللي هيعمل inflammation التهاب في الإسوفيجس وتسريب الحمض ده بنسميه gastroesophageal reflux يعني ارتجاع مريء بتحس ان في حامض موجود في المنطقة دي بيسبب inflammation التهاب طبعا يعني سبب المشكلة دي هو disturbance اضطراب في part 2 أو cardiac sphincter. Which of the following valves determine the blood route which contains the highest percentage of oxyhemoglobin substance. Oxyhemoglobin substance يعني يقصد يقول لي هنا oxygenated blood يعني بيحتوي على أكسجين. Oxygenated blood طبعا بيجي من ال two lungs من خلال ال pulmonary vein وبيتحرك من right من الليفت اتريوم من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل طيب من خلال فالف اسمه bicuspid فالف لما الليفت فنتريكل يعمل contraction pushing blood to aorta لازم ده يتحرك من خلال فالف تاني الاورتيك فالف بعدين aorta translocate الاكسجينيتد blood all body parts يعني الاكسجينيتد blood بيعدي على two valves bicuspid and aortic valve. Which of the following gave the highest blood pressure in aorta? أعلى blood pressure في الأورطة ده بسبب أو due to contraction of left ventricle لما بيعمل contraction بيعمل ضغط عالي جدا في الأورطة. Which of the following substances doesn't transfer through the plant transport system? ايه المواد اللي ما ينفعش تتنقل خلال الترانسبورت سيستم ترانسبورت سيستم as phloem or xylem طبعا مش هختار الووتر والمينرالز لا الووتر والمينرالز باس بيتنقلوا من خلال الزايلم طيب الجلوكوز باس بيتحرك من خلال الفلويم لكن السليولوز هي السبستانس المادة اللي ما ينفعش أو ما بتتحركش ثرو من خلال ترانسبورت سيستم يعني ما بنشوفهاش تتحرك أو باس. You have 4 test tubes as shown in front of you in which the tube will oxygen gas percentage decreases rapidly. طيب تعالوا نشوف test tube A السنيل هنا بتعمل respiration وبالتالي نسبة الأكسجين decreases ده بالنسبة لتست تيوب A. تعالوا نشوف الباقي بالنسبة لبي هنا مش هيحصل أي تغيير في نسبة الأكسجين concentration لأن السنيل هنا بتعمل respiration يعني بتاخد أكسجين من التست تيوب عشان تعمل respiration تتنفس بس الأكسجين molecules دي بيحصل لها replacement بتعوض by photosynthesis process لأن هنا plant هيعمل photosynthesis process producing oxygen هيعوض نسبة الأكسجين اللي consumed استهلاكتها للسنيل by respiration يعني هنا مفيش أي تغيير in oxygen concentration. طيب بالنسبة لتست تيوب سي
similarity in test tube A، نفس الكلام اللي هيحصل في test tube A. هتعمل respiration وهتستهلك نسبة من الأكسجين percentage اللي موجودة في التست تيوب C، يعني نسبة الأكسجين هنا هتقل كمان زي A بالظبط. طيب بالنسبة لتست تيوب D، هنا طبعا مفيش photosynthesis process. لاحظ مفيش photosynthesis process هنا لأن البوكس ده covered by black covered أو هو black box، يعني مفيش photosynthesis process. هنا بقى في تست تيوب دي السنيل هتعمل respiration، يعني consumed هتستهلك أكسجين اللي موجود في التست تيوب. كمان البلانت هيعمل respiration، يعني لما هيعمل respiration البلانت هيستهلك كمان نسبة من الأكسجين أو الأكسجين مولكيول أو الأكسجين برسنتج اللي موجودة في تست تيوب دي. يعني في دي السنيل والبلانت both of them respire، الاتنين هيتنفسوا consuming، هيستهلكوا نسبة كبيرة وبسرعة rapidly من الأكسجين برسنتج اللي موجودة في التست تيوب. يعني أكتر تست تيوب هتقل فيها نسبة الأكسجين rapidly بسرعة هي تست تيوب. The corn plant differs from Orobanche plant in all the following except Orobanche ده parasite plant ما يقدرش يعمل photosynthesis process، وبالتالي هو differs from the corn plant، بيختلف عنه انه ما يقدرش يعمل photosynthesis process زي ما قلنا، ما يقدرش يعمل fixing تثبيت للكربون دايوكسيد جاز ويحول الكربون دايوكسيد لشوجرز. converting ما يقدرش يعمل converting تحويل lower energy compounds زي الكربون دايوكسيد والووتر into higher energy compounds زي الجلوكوز. ازاي بيحصل على غذائه؟ جذوره بتتشابك مع neighboring plants النباتات المحيطة، وبيستخلص منها الأورجانيك فود اللي made by photosynthesis process، وبالتالي بيسبب لها هلاك ومشاكل harms، فبنسميه Orobanche. Orobanche يعني خانق أو هالك. لكن هو بيختلف مع الكورن بلانت in all the following في كل ده except ما عدا ان الأوروبانش والكورن بلانت both of them الاتنين converting organic compound بيحولوا الأورجانيك compound as glucose into inorganic compound as water and carbon dioxide، وده من خلال respiration process، عملية respiration أو cellular respiration التنفس اللي بيحصل فيها breaking down للأورجانيك food as glucose to produce ATP، ويكون من النواتج طبعا inorganic compound زي الكربون دايوكسيد والووتر. Which of the following plants do you expect that the osmotic pressure is vanished؟ مين من النباتات دي تتوقع ان ما عندهوش osmotic pressure؟ اكيد البينيوس بلانت او نبات الصنوبر. تقريبا النبات ده ما عندوش osmotic pressure، ده لان الشجر ده عالي جدا وضخم ومعدل الترانسبريشن النتح عنده عالي جدا. What happens to ketoglutaric acid when it is converted into succinic acid during cellular respiration؟ اللي بيحصل هنا ان الكيتوجلوتاريك acid بيحصل له oxidation، بس الاكسيديشن هنا طبعا by losing electrons، high energy electrons اللي بتشوفها على الهيدروجين that received اللي بيستقبلوا الناد positive بعد كده يتحول لناد H2. مش بس من كيتوجلوتاريك للساكسينيك، لا أي intermediate compound هنا بيتحول للتاني بيحصل له oxidation by losing electrons or the absence في غياب الأكسجين. ده اللي بيحصل in Krebs cycle. Which of the following represent the reactants أو substrate for each of enzymes A and B؟ انت عارف ان الانزيم بيكون مع السبستريت intermediate compounds وبيتداخلوا مع بعض بالشكل ده مثلا. فطبعا من الواضح ان السبستريت بتاعت انزيم A هي X والسبستريت بتاعت انزيم B هي Z، يعني هاخد choice X and Z.
which of the following doesn't agree with glycolysis reactions لا يتماشى مع glycolysis and the reactions which occur in chloroplast stroma reaction اللي بيحصل في الستروما يعني يقصد هنا الدارك reaction اللي بيحصل في الستروما اللي قال لنا على الستبس بتاعته أو discovered by ميلفن كلفن وده الجلايكوليسيس زي ما درسنا. both of them need energy ده agree فأنا مش هاخد التشايس ده لأن الاتنين need energy. شايف هنا في الجلايكوليسيس احتاجنا 2 ATP في البداية هنا كمان في الدارك reaction بنحتاج ال ATP formed in light reaction الانرجي اللي stored اتخزنت في ال ATP بنحتاجها هنا في الدارك reaction to fix عشان نثبت الكربون دايوكسيد ونكون السugars. Phosphoglyceraldehyde compound is formed in both of them. طبعا انت شفت هنا two molecules من الفوسفوجليسرالدهايد وقلنا في الدارك reaction first stable compound أول مركب بيتكون في الدارك reaction هو الفوسفوجليسرالدهايد فمش هاخد التشايس ده. See each of them occur in many steps. طبعا انت شايف glycolysis بتحصل في steps كتير كمان الدارك reaction قلنا ان الجلوكوز formed after several series of reactions بعد سلسلة طويلة من التفاعلات فمش هاخد choice C. اما دي هنا بيقول each of them produces carbon dioxide طبعا الجلايكوليسيس مش produces شفتش في الجلايكوليسيس كربون دايوكسيد gas produced ولا في الدارك reaction producing carbon dioxide لا طبعا هنا مفيش كربون دايوكسيد produced في التو reactions فهاخد choice D ده لا يتماشى مع الدارك reaction اللي بيحصل في الستروما أو which of the following graphs expresses the efficiency يوضح كفاءة of air sacs into lungs. طبعا هنا في choice C by decreasing ال thickness كل ما هيقل ال thickness of alveoli wall كل ما هيقل السمك هتزيد سرعة passing الأكسجين O2 وتدخل كمية أكبر وبسرعة من الأكسجين through which من خلالها للبلاد capillaries بعدين للجسم. يعني العلاقة هنا inverse relationship علاقة عكسية يقل مثلا thickness تزيد amount of oxygen transferred into two lungs. Which of the following occurs when placing plant cell لما نحط نبات أو خلية نباتية in a salt solution whose temperature في درجة حرارة 90 Celsius اللي هيحصل هنا إن all vital processes stop كل العمليات الحيوية هتقف يعني water and salt absorption stop completely مش بس كده photosynthesis process هتقف وأي process هتقف مش بس السولت absorption هيقف ولا الwater absorption stops لا الwater والسولت وأي vital process stop لأن 90 سلسيوس دي درجة حرارة كل هتقتل البلانت. The presence of a layer of cambium and the stem of a dicot plant leads to يؤدي إلى لما بنعمل TS قطاع عرضي في الستم بتشوف الشكل ده ولما بنكبر الباندل الواحدة بتشوف الشكل ده. في الباندل بتشوف تيشو مهم جدا اسمه cambium التيشو ده divides بينقسم externally producing secondary phloem يدينا phloem كتير جديد and internally وللداخل producing secondary xylem بيدينا xylem جديد وبالتالي اللي بيحصل هنا ان الفلويم عدده بيزيد والزايلم بيزيد وبالتالي transport rate increases هيزيد معدل النقل transport الفلويم بيعمل ترانسبورت نقل للأورجانيك فود والزايلم بيعمل ترانسبورت كمان نقل للووتر اند مينرالز وبالتالي لما يزيدوا يبقى يزيدوا بسبب الكامبيوم لما ينقسم ده leads to increase in the transport rate مش بس كده increasing thickness of stem السمك بتاع أو thickness. In the opposite figure in which tube does the complete digestion occur
لو بصينا على تيوب نمبر 1 اتعلمت ان الاميليز انزيم بيعمل هيدروليسيس للستارش في الماوث in pH 7.4 وده producing maltose. ما ينفعش اقول على المالتوز complete digestion لان المالتوز لسه في السمول intestine هيحصل له هيدروليسيس ويتفك ل 2 جلوكوز molecule، يعني 2 ما ينفعش اقول عليها هنا حصل complete digestion. طيب تعالوا نبص على 3. اتعلمت ان البايل جوز بس بيعمل للفات او بيحول الفات لإيمالسيفايد فات، بمعنى بيحول الفات لكور صغيرة او اجزاء صغيرة to facilitate enzyme action عشان يعرف اللايبيز يشتغل عليه بعد كده. يعني هنا ما بيحصلش digestion خالص، بنقسم الفاتس لاجزاء صغيرة. يعني 3 ما ينفعش اقول هنا حصل complete digestion. طيب بالنسبة ل 2 هنا اللايبيز بيشتغل على الفاتس أو الإمالسيفايد فاتس and converts it into fatty acid and glycerol، وبيحول الفاتس into fatty acid and glycerol، ودي الفاينل فورم of fat digestion. خلاص كده الفاتس حصل لنا complete digestion، خلصت هنا الفاتس خلاص عند pH 8 طبعا في وجود البايل جوز مع اللايبيز، يعني complete digestion حصل في The opposite figure shows the connection between two veins. Which of the following shows بيبين direction of venous blood؟ يا ترى اتجاه البلد في الفين هيكون ازاي؟ وانت عارف ان الفين characterized by presence بيتميز بوجود valve. الفالف allow the blood to pass in one direction، بيخلي البلد يمشي في اتجاه واحد and prevent its returning back، ويمنع انه يرجع تاني عكس الاتجاه. فطبعا شكل الفالف او تركيب الفالف بالشكل ده، البلد هيتحرك في الاتجاه ده من C ل A بالشكل ده من C ل A. طيب لو البلد رجع تاني، لا في الحالة دي هنا الفالف هيقفل، وزي ما قلنا الفالف prevent returning back the blood، فهقول ان الفالف pass from direction C to A and from P to A، يعني هختار choice D. Which of the following is responsible for aeration in the plant leaf؟ لو أخدنا TS in plant leaf وشوفنا التشوز، هفكرك بالسبونجي layer that characterized by presence intercellular spaces. طبقة السبونجي اللي فيها فراغات، وقلنا الفراغات دي responsible for aeration. aeration يعني through which من خلالها الجازز باس بتتحرك، يعني هقول spongy layer responsible for aeration مسؤولة عن التهوية due to presence بسبب وجود intercellular spaces المسافات البينية أو الفراغات. During oxidation of maltose molecule, the number of resulted ATP molecules directly. المالتوز ده disaccharide consists of بيتكون من 2 glucose molecules، واتعلمت ان glucose molecule الواحد in which Krebs cycle repeats twice بتتكرر جواه الكريبس cycle مرتين، والكريبس cycle الواحدة producing 1 ATP molecule directly، يعني هنقول الجلوكوز مولكيول الواحد producing 2 ATP directly بشكل مباشر ده in Krebs cycle، والمالتوز consists of 2 glucose، يعني المالتوز producing 4 ATP molecules 4 ATP molecules during Krebs cycle produced during the human body contains a group of fluid differ in their structure. في التيبل ده تحديدا بيسألني عن ال components of plasma. البلازما دي السائل الليكويد in which اللي بتغوص جواه الريد بلاد سيل الوايت بلاد سيل البلاد بليتلتس، فبيسألني عن ال components of plasma. بيدخل في تركيب البلازما الووتر، بيدخل في تركيبها الانتي بوديز، البلازما كمان كارينج بتشيل يوريا ويستس فضلات بتحملها لليوريناري سيستم عشان تتخلص منها كارينج الحاجات ديت. لكن الوايت بلاد سيل مش من الكومبوننتس، مش من تركيب، ما بتخشش في تركيب البلازما.
موجودة في البلازما بتغوص جواها لكن مش بتدخل في تركيبها. فأنا هختار choice A. The lymph plays an indirect role in the blood clotting. الليمف ليه دور غير مباشر indirect role في تكوين البلاد clotting، تكوين الجلطة. ازاي؟ اتعلمت ان بروتين مهم اسمه prothrombin secreted from liver، بيخرج من الليفر by the help بمساعدة فيتامين K. بس ازاي الفيتامين K بيوصل للبلد؟ الفيتامين K absorbed from small intestine in villi، بيحصل له absorption من الفيلي in small intestine through من خلال lacteal vessels. lacteal vessels اللي هيوصلوا للليمفاتيك سيستم، ومن الليمفاتيك سيستم بيوصل للهارت عن طريق السوبيريور فينا كافا، ومن سوبيريور فينا كافا للهارت، وبعدين من الهارت بقى في البلد على طول. يعني الفيتامين كي بياخد طريق الليمف بالاكتيف ترانسبورت، طريق الليمف. فبنجاوب كده بنقول vitamin K which plays an important role in blood clotting dissolved بيكون دايب in fats that transfer اللي بتوصل للبلد عن طريق الليمف. What happens in case of the absence of structure أو part Y؟ part Y دي الفاكيول. From structure X. structure X دي root hairs. اتعلمت إن الروت هير containing vacuole، والفاكيول دي containing high salt concentration، تركيز عالي للأملاح، تعمل high osmotic pressure، وده يسبب إن الووتر باس من السايل أو تركيز عالي للمية في السايل لتركيز أقل في الروت هير. عايزة تتأكد إن high salt concentration يعني low water concentration، فالمية تعدي من السايل للروت هير. لو البارت Y مش موجود هيحصل disturbance اضطراب in osmotic pressure، وبالتالي disturbance اضطراب in water absorption. What is the relation between the conversions of ATP into ADP and the change in the compound during glycolysis؟ بيسألني هنا لما ال ATP converters بيتحول into ADP، ده producing phosphate group، بيطلع لنا phosphate group. وزي ما انت شايف الفوسفيت جروب دي بتدخل في structure intermediate compounds زي مثلا فركتوز 6 فوسفيت. فركتوز 6 فوسفيت، الفوسفيت جروب دي جت منين لما اتحدت مع الفركتوز؟ جت من ATP أو فركتوز 1 and 6 داي فوسفيت. فبنقول العلاقة هنا إن conversion ATP into ADP to produce phosphate group which enters in the formation intermediate compounds in glycolysis as زي فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 1 and 6 داي فوسفيت. الشكل اللي قدامنا ده artery موجود في muscle، وزي ما انت شايف حصل فيه blood clot يعني جلطة. الجلطة هتسبب deficiency in oxygen supply، يعني الأكسجين مش هيقدر يدخل جوه المسلز، وبالتالي المسل can't perform aerobic respiration، فهتضطر تعمل هنا anaerobic respiration leads to هيتسبب أو نتاج الاناerobic respiration في المسل lactic acid. بيسألني هنا عن الهارمفul substance that accumulate in the muscle. الهارمفul substance هي lactic acid، والسبب ان الأكسجين ما يقدرش يدخل جوه المسل بسبب البلاد كلوت دي، وبالتالي المسل can't perform aerobic respiration، فهتعمل anaerobic respiration producing اللي بيكون lactic acid. Phosphoglyceraldehyde is formed during two important processes. انت شفت الفوسفوجليسرالدهايد اتكون في عمليتين مهمين انت درستهم، منها الدارك رياكشن. اتعلمت ان في الدارك رياكشن first stable compound is produced، اول مركب ثابت اتكون هو الفوسفوجليسرالدهايد، واللي فهمنا reactions of dark reaction دي كان المالفين كالفن، ساينتست اسمه مالفين كالفن. البروسيس الثانية والمهم هي الجلايكوليسيس. انت شايف هنا 2 phosphoglyceraldehyde molecules produced from oxidation 1 glucose molecule، يعني glycolysis
الشكل اللي قدامنا ده بيسألني mean structure 1 or 2 containing lower percentage of glucose concentration اللي بيحتوي على تركيز أقل من الجلوكوز. لو بصيت على structure 2 ده semi permeable membrane، وانت اتعلمت ان ال semi permeable membrane membrane شبه نافذ characterized by selective permeability، وده معناه ان ال water pass easily، بيحصل control in passage of salt، اما الجلوكوز والامينو اسيد can't pass، ما تقدرش تعدي. ده بالنسبة ل structure number 2، يعني هيحتفظ بتركيز عالي من الجلوكوز. أما structure number 1 ده بيمثل part of small intestine in which villi أو containing villi، جدار أو wall of small intestine بنقول عليه villi. وتعلمت إن through which glucose pass أو diffuse، الجلوكوز باس من خلاله أو بيحصل diffusion من خلال small intestine للبلد، يعني جلوكوز بيعدي عادي. وبالتالي هنا structure number 1 هيحصل decrease in concentration of glucose، يعني بنشوف structure number 1 هيحصل low of glucose concentration، هيقل تركيز الجلوكوز، أما structure 2 هيحتفظ بتركيز الجلوكوز عادي. يعني ال structure that contain low concentration of glucose هي part of small intestine أو الفالي. زي ما قلنا الجلوكوز pass through which من خلاله to blood by diffusion.